आशीष है। जदों परमेश्वर ने तुहानू बुला लिया आ ते उस बुलाहट दे पिछे तुहाडी बरकत आ, बशर्ते कि जे असी उस बुलाहट दे अनुसार चलांगे, असी और साडी फैमिली, साडा परिवार, जे असी परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलते हाँ, परमेश्वर की बुलाहट नूं ध्यान विच रख के चलते हाँ, तो मेरे जो साडे चलण दे पिछे आशीष आ। जे कहो कि असी चलना नहीं आ तो खुदा की बरकत होवे, खुदा साडे लई काम करे, खुदा साडी फैमिली लई काम करे, तो मेरे जो ऐदा होना नहीं आ। ये तुसी अपने मन दे विच ओ सोचां बनाईआं आ जिहड़ियां सोचां तुहानू एक दिन धोखा देणगियां, एक दिन धोखा देणगियां। अज असीं चाहुंदे हां कि साडा परिवार सुखी होवे, साडा घर सुखी होवे, साडा परिवार वधे और साडे घर दे विच खुशहाली होवे। ओ उदों होवेगी जिन्ने तुहानू खुशहाल जीवन देण दे लई चुनिया, सद्दिया ते बुलाया आ। जदों असीं ओदी रजा दे अनुसार चलना शुरू होवांगे ते फिर मेरे जो परिवार भी खुशहाल होवेगा, तुहाडा घराना भी खुशहाल होवेगा, तुहाडा महल्ला भी खुशहाल होना शुरू हो जावेगा। इसलिए बाइबल बयान करती है, पहला कुरिन्थियां 1 अध्याय उहदी 26 आयत, हे भरावो अपने सद्दे उत्ते ध्यान करो, भई शरीर दे अनुसार ना तां बाले बुद्धवान, ना बाले बलवान, ना बाले कुलीन सद्दे होए हन। हे भरावो अपने सद्दे दे उत्ते ध्यान दिओ, अपनी बुलाहट ते ध्यान दिओ। तुसी किस घर चों, किस परिवार घराने तो सद्दे गए आ, उधर नहीं ध्यान देना। तुसी ध्यान ये देना है कि सानू सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दुनिया के बन्नियां तो, कोनियां तो चुन लिया, अलग अलग स्थानां तो, नगरां तो चुन लिया। कादे लई चुनिया है? ताकि वो अपने उस विजन नू पूरा कर सके जो तुहाडे जीवन दे विच उहने काम सोचिया होया, जो करना चाहुंदा है। हे भरावो अपने सद्दे दे उत्ते ध्यान दिओ, भई शरीर दे अनुसार ना तां बाले बुद्धवान, ना तां बाले बुद्धवान, ना बाले बलवान, ना बाले बलवान, ना बाले कुलीन सद्दे होए हन। ना बाले कुलीन सद्दे होए ने। परमेश्वर ने बुद्धवान, ज्ञानवान, अकलवंत नहीं सद्दे। परमेश्वर ने किद्दां दे लोग सद्दे आ, किहड़े लोकां नूं परमेश्वर ने बुलाया आ ताकि उन्हां लोकां नूं परमेश्वर इस्तेमाल करे। ना बाले मेरे जो बुद्धवान सद्दे, ना अकलवंतां नूं उहने सद्दिया, ना कुलीनां नूं सद्दिया। उहने किद्दां दे लोकां नूं सद्दिया? हां जी, सगों संसार दे मूर्खां नूं, सगों संसार दे मूर्खां नूं परमेश्वर ने चुन लिया, परमेश्वर ने चुन लिया। हालेलुया। अपनी क्वालिफिकेशन देखो कि असीं पढ़े लिखे नहीं है, असीं परमेश्वर चल नहीं सकते, असी अमीर नहीं है, परमेश्वर चल नहीं सकते। परमेश्वर ने मूर्खां नूं चुनिया सी। सब परमेश्वर दी दुनिया दी नजर च मूर्ख, परमेश्वर दी नजर च मूर्ख सी, परमेश्वर ने चुनिया। जदों असीं संसार तो अपने आप नूं वखरा कर लिया, मेरे जो संसार भी कहंदा सी ये मूर्ख है, किधर नूं चले आ। लेकिन असीं सही चाल फड़ी आ, सही रस्ता फड़िया आ, क्योंकि परमेश्वर ने अकलवंदां नूं नहीं चुनिया। हां जी, भई बुद्धवानां नूं लज्जावान भाई करे, बुद्धवानां नूं लज्जावान करे, अते संसार दे निर्बलां नूं, अते संसार दे निर्बलां नूं परमेश्वर ने चुन लिया, परमेश्वर ने चुन लिया। भई बलवंतां नूं लज्जावान करे, भाई बलवंतां नूं लज्जावान करे। परमेश्वर दी बुलाहट आ तुहाडे लई, मेरे लई। परमेश्वर ने सद्दिया आ तुहानू ते मैनू, चाहे पढ़े लिखे, चाहे अनपढ़, चाहे गरीब, चाहे अमीर, चाहे छोटे की बड़े, चाहे कितना दे भी असीं मेरे जो तबके तो आए हैं। परमेश्वर ने साडी अमीरी गरीबी नूं नहीं देखिया गया, परमेश्वर ने साडी पढ़ाई नूं नहीं देखिया गया, परमेश्वर ने साडे जीवन दे विच मेरे जो एक उस बुलाहट नूं भेजिया है जिहदे द्वारा असीं संसार दे विच उच्चे भी कीते जावांगे ते ओह अकलवंत बलवंत जिहड़े साडे उत्ते राज करदे सी ओह शर्मिंदे कीते जाणगे। हालेलुया। जे असीं परमेश्वर दी बुलाहट दे वल ध्यान दिंदे हां ते परमेश्वर दे पिछे चलदे हां, खुदा दी इच्छा नाल चलदे हां ते परमेश्वर दा वचन की बयान करदा है, ओह अकलवंदां नूं, बुद्धवानां नूं, उन्हां दी बुद्ध दा नाश करेगा तुहाडे द्वारा। तुसीं बलहीन हो और बलवंत तुहाडे के कमजोर हो जाणगे, तकड़े तुहाडे के कमजोर हो जाणगे।
ਅੱਜ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਕੌਫੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਫਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਫਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਪੀਵਾਂ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਘਾਬਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਬੁਲਾਹਟ ਭਾਵ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਭੇਦ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 21 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ। ਕਿਉਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਤੇ ਅਸਫਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਬੁਲਾਹਟ ਐਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾਹਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪੜਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 21 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ। ਜਾਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਔਰ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬੈਤਫਗਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬੈਤਫਗਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ 2 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੜਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਧੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨਗੀ ਨਾਲ ਗਧੀ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਕਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਧੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਣੇ ਲਿਆਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠਾ। ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਏ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਤਫਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗਧੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਾਦੇ ਲਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਲ ਨਹੀਂ ਬਹਾਉਣੇ ਉਹਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸੱਦਿਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਪੀੜਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਆ? ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ? ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗਧਾ ਲੰਘੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਰਸਤੇ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਪੱਧਰੇ ਹੋਏ? ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਪੱਧਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਗਧਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹੋਸਨਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਜੀ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਥੇ ਹੈਕਲ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੈਕਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਧਾ ਹੈਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈਕਲ 'ਚ ਗਧਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉਹ ਗਧਾ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੁੱਖ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਗਧਾ ਵਾਪਸ ਹੈਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈਕਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੈਕਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ
ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਈਏ। ਵਾਪਸ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਵੱਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬਰਕਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲੱਥਣੇ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਉਸੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਭਾਰ ਉਹੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮਾਰ ਖਾਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਵੱਜਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸਤਰ ਪਾਓ, ਇਹਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਬਸਤਰ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਣੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿਓ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਯਸ਼ਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਕਿ ਐਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਸਵਰਗ ਉਠਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ 750 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਹਟ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਵਾਂਗਾ। ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਆ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਮਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਫਿਰੌਨ ਰਾਜੇ 'ਚ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਕੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਆਕੜਖੋਰ ਬਣਾਤਾ, ਕਦੀ ਹਲੀਮ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਆਕੜਖੋਰ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਲੀਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਸਕੇ, ਤੇ ਆਕੜਖੋਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੱਕ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਯਿਸੂ ਹੀ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ? ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਧਾ ਹੈਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਭ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ ਭਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਡੀਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੈਕਲ ਚ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਵਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਉਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਉਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਹਟ ਸੀ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਜਾਮੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੱਸਾ ਕਰ ਦੇ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਉਲ ਟੈਲੂਏ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਟੈਲੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਉਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਉਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸੱਦਿਆ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸੱਦਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਖੋਦਾ ਛੁੱਟਦਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਛੁਡਾ ਕੇ ਰੱਸੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਰੱਸੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦੌੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਜਿਹਦੇ ਖੇਤ ਖੁਰਲੇ ਚ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਡਾਂਗਾ ਫਿਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਡਾਂਗਾ ਫਿਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੜਿਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹੀ ਆਦਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਰੁੱਖ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਰੁੱਖ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਵੱਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ, ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਧੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਜੇ ਟੈਲੂਏ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਨੌਕਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੌਕਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੌਕਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਨੌਕਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਘਰ ਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਗਭਗ 40 ਬਰੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਘਰ ਪਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਇਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੂਸਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਿਦਯਾਨੀ ਜਿਥਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਇਜੜਾ ਨੂੰ ਚਾਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ 40 ਸਾਲ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਇੱਜੜ ਚਾਰੇ। ਕੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਫੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ 2 ਘੰਟੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ।
फिर की कहना नाश ही मारता मूँह का, काला हो जाना 2-3 घंटे च। ते मूसा 40 साल उजाड़ां दे विच की चरदा रहा, इज्जत चारदा रहा, ते की परसनैलिटी रह गई होएगी, की बुद्ध रह गई होएगी। जदों उहदी परसनैलिटी डाउन होई, खुदा ने दर्शन देता, कहंदा आ जा हुण तू मेरे काम दा है। हालेलुया। हुण की है, तू मेरे काम दा हुण। हराउणा तां फिरौन नूं ही सी। मूसा फिरौन दे घर च पल रहा, ते परमेश्वर फिरौन दे घर दे विच ही मूसा तो अपना काम लै सकदा सी कि तू फिरौन नूं ऐदां फेल कर, तू फिरौन नूं ऐदां फेल कर, क्योंकि सारी कमांड तां मूसा दे कोल हुंदी सी, ਉਹ ਫੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। लेकिन नहीं, कहता मैं अकलवंद ਨੂੰ इस्तेमाल नहीं करना, इस बुद्धवान ਨੂੰ फेल करने ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ मूसा ਨੂੰ मैं मूर्ख बनाਉਣਾ है, ਪਹਿਲਾਂ उस ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ है। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਅਕਲ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ मूसा ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਿਕਲ। ਤੇ ਬੜਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ मूसा ਵਿੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ मूसा ਆ, ਐਤੋਂ ਹਲੀਮ ਤੇ ਅਧੀਨ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਬੁਲਾਹਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੰਮ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਲਵੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਅਕਲਵੰਦਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਤੁਰਿਆਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। फिर खुदा दे के चतुराइयां सब खत्म हो जांदियां ने, बुद्ध खत्म हो जाती है। हर एक चीज मेरे जिहदे नाल असीं अपने आप नूं खुदा तो अड्ड होकर कुछ करन दे लई अपने आप नूं तैयार करदे हां, वो सारियां शक्तियां यीशु मसीह दे नाम च जीरो हो जांदियां। फिर हथ पल्ले रहिंदा कुछ नहीं। शाऊल नूं परमेश्वर दी बुलाहट सी गया, परमेश्वर ने चुनिया, परमेश्वर ने मसा किया। असीं पढ़दे हां बाइबल दे विचों इस आयत नूं, बहुत बारी लगातार पढ़ा दिया मैं इन्हां नूं। पहला सैमुअल 15 अध्याय ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ ਫਿਰ 24 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕੱਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਟੈਲੂਏ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ? ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੱਲਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਵਾਂ, और वो अपनी बुद्ध नाल ही गल करदा सी, कहंदा सी कि मेरा पिता जिहड़ा अज खोतियां दी चिंता करदा सी, हुण ओ मेरी साडी चिंता ला पिया होना कारण मीनू ने अपनी अकल वरती इत्थे। हुण वापस अपनी सोच नाल बिना खोतियां लभ्या अपने बाप कोल जाना चाहुंदा सी, तां कि किते साडा बाप खोतियां दे नाल नाल साडी चिंता विच फिकर च मारी ना जावे वापस। लेकिन टैलूए ने कहा, जिथे उहने ये गल सोची उत्थे ही टैलूए ने कहा, कहंदा इस देश विच एक परमेश्वर दा पुरख आ जो कहंदा सो हो जांदा है। उन्हें बहाना भी बनाया कि साडे कोल ना रोटियां आ ना पैसे आ, असीं उत्थे की लैके जावांगे। टैलू की कहंदा, कहंदा मेरे कोल चवानी हैगी आ, मैं ए तू मेरे तो लै ते ओनू दही चढ़ा दे। तुरे जा रहे हैं, तुरे जा रहे हैं, तुरे जा रहे हैं। अगे जदों अजे शाऊल नूं कुछ नहीं पता सी कि मेरे नाल गां कौन किहदे नाल मिलाप होना है, की गलबात होनी है, किद्दां ओनू प्रणाम करना है, किद्दां ओनू मिलना है, की गलबात करांगे, की ओहदे नाल पुछांगे। पर जांदियां की सैमूअल ने की किया, कहंदा मैनू परमेश्वर ने इसलिए तेरे नाल मिलाया तां कि तैनू इजराइल दा प्रधान बना सके। हालेलुया। परमेश्वर ने शाऊल नूं चुन लिया कि तैनूं इजराइल दा प्रधान बनाउणा है, पर यह तदे ही संभव होना सी जे मेरे जो ओ तुरदा। हुण चलिया, संभव होया, राजा बनाता। अगे जाके 2 साल दे राज भाग दे टाइम तो बाद शाऊल ने फिर अपने दिमाग नाल चलना शुरू कर दिता। शाऊल ने अपने सोचां नाल चलना शुरू कर दिता, अपने ख्यालां नाल चलना शुरू कर दिता। इहदी 15 आयत
ਤਾਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਕਰ 24 ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਉਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਉਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਟਕਦੇ ਆ, ਆਲੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਭਟਕਦੇ ਆ। ਲੱਭਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਨੰਦ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਇਸੋ ਆਦਰ ਲੱਗ ਪਏ ਕਰਨ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ 2-4 ਵਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਿਆਰ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਲ ਠਕਵਾ ਲਏ, ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਸਹਿ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸੋ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ? ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਆ? ਬਚ ਜਾਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ, शैतान तो बच जाओ। शैतान ने दस्तक नहीं दी, बुआ खोल के अंदर आ गया है, जिन्होंने हाथ थले वो दरवाजा खोल के अंदर बढ़ गया है। हालेलुया। शैतान दस्तक नहीं दिंदा। यीशु मसीह ने बाइबल च लिखिਆ कि वेख मैं बूहे उत्ते खड़ा ते खड़काउंदा आ। भुल जाओ इस गल नूं कि शैतान ने दस्तक देनी आ। शैतान दस्तक नहीं दिंदा, सीधा अंदर एंटर करदा आ। वो की करता है? एंट्री करता है। तो एंट्री करके की करना उन्हें? की करना? लोरियां लेके सलाउणा नहीं है। जेड़ा बैड 50-50 हज़ार का खरीदिया पिया है ना, सॉरी मैं किसी के घर बैड की प्रार्थना करके आया हूं, गल मन्ने इस गल नूं कहंदा मतलब जेड़ा घर दे विच समान साजो समान अपने सुख सुविधावां दे लई रखिया गया है ना, ओही दुख दा कारण बन जाना। क्योंकि ना शैतान ने तुहानूं मंजे ते पैण देना, ना शैतान ने तुहानूं रसोई च वड़न देना, ना शैतान ने तुहानूं मेरे इस बाहर अंदर आउण जोगा छड्डना। क्यों खुदा ने सानू बुलाया? क्यों असीं चर्च आए? क्यों परमेश्वर ने सानू अपनी हजूरी दे नाल जोड़िया? ताकि तुहानूं सारियां आफतां तो छुड़ा सके। हर एक बाइबल दी गल साडी भगती दा हिस्सा है।
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ, ਹਰੇਕ ਆਇਤ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਚੋਂ ਘਟਦੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਘਟਾਈ ਤੇ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਘਟਦਾ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ। ਗਧਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? किस लेवल पे पहुंचाया? बोलो, किस लेवल पे गधा पहुंचा? लोगों ने अपने बस्तर ला के उहदे उत्ते पा दिते, कुछ ने अपने बस्तर ला के जमीन ते रस्ते ते बिछा दिते। ए लेवल तुसीं देखियो कदी तुहाडे बच्चियां ने, तुहाडे मेरे बहुआं ने, तुहाडे बेटियां ने, कदी तुसीं लंघना, तुसीं अपना कदी चुन्नी या अपना कोई रुमाल भी बिछा के रखिया? कदी जिथे तुसीं बैठना है घर जाके जिस मंजे ते, कदी किसी ने चादर भी झाड़ के बिछाई है? कदी भी नहीं। क्यों नहीं बिछाई? क्योंकि संसारिक ते आत्मिकता दे विच अंतर आ। संसारिक ते आत्मिकता च अंतर आ। बच्चे बिछी चादर इकट्ठी करके सुट देंगे, तुहाडे थल्ले नहीं बिछाउणगे। लेकिन इत्थे ध्यान दिओ, जिस गधी दे बच्चे नूं खुदा ने पसंद कीता, जिस गधी दे बच्चे नूं परमेश्वर ने सद्दिया, बुला लिया, मेरे ओहदे उत्ते लोकां ने अपने बस्तर ला ला के पा दिते, ओहदे राहां च अपने बस्तर ला ला के बिछा दिते। हालेलुया। यह आत्मिकता। खुदा ऐदां दा तुहानूं आदर देना चाहुंदा, खुदा ऐदां दा जीवन देना चाहुंदा, एक दिन दे लई नहीं, एक हफ्ते लिए, एक महीने लिए नहीं इदां दा आदर देना चाहुंदा। खुदा सदा दे लई देना चाहुंदा है। गधे नूं सदा लई क्यों नहीं मिलिया? क्योंकि गधा यरूशलेम तक गया लेकिन हैकल तक नहीं गया, खुदा दी हजूरी तक नहीं गया। हालेलुया। ते ऐदां ही ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਿਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ, ਉਹਦੇ ਆਤਮਿਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੜ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਕ ਲੈ ਜਾਵੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਣ? ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਵੇਗਾ, ਸਵਰਗ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਆ ਬਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਈਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਪੁਕਾਰੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਕਾਰੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਗਿਆ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਗਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਗਿਆ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਥੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਆਏ, ਬਚਾਏ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਕਦੋਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਡਾ ਦੁੱਖ, ਐਡੀ ਪੀੜਾ, ਐਡੀ ਤੰਗੀ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਹਟ ਖਤਮ, ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ।
कोई मेरे युद्ध के मैदान दे विच कोई दूजा बैरी तलवार चला जाए मर जाए गल वखरी आ, ते जे हुण आप युद्ध के मैदान दे विच हार वा मूवी देखते पे आ ते अपने ढिड च आप किरपान मारनी तलवार मारनी किन्ना औखा आ। हालेलुया। दो पोजीशनां इक्को जिहियां सी। लिखिया बाइबल दे विच पहला जो प्रभु कोल लिआंदा गया तो खोतियां नूं लभदा सी मैदानां दे विच, पहला खोतियां नूं लभदा सी। जो प्रभु की बुलाहट नूं रद्द किया हुण मैदानां च मौत नूं लभदा है। किहनूं लभदा है? मौत। बुलाहट दे विच खुशी सी, बुलाहट दे विच प्रधानगी सी, बुलाहट दे विच मेरे ओनू आशीष सी, बुलाहट दे विच ओदा वादा सी। जो बुलाहट नूं रद्द किया उदों अपने आप नूं घटाउण दे लई हुण मेरे योजना बना रहा कि मैं मरां किदां, मैं मरां किदां। अपने ही हथियार चुकण वाले दे हथियार नूं किरपान नूं लिया तां अपने ही पेट विच मार लिया, मर गया। बुलाहट नूं रद्द करन वाले दे हालात कि जिहड़ा रद्द कर दिंदा है, ते जिहनूं बुलाया गया गधे नूं ओदी बुलाहट दा देखो कि किन्ना आदर मिलिया, किन्ना सत्कार मिलिया। अच्छा अपनी बुलाहट दे वल ध्यान दिओ। जे बुलाहट दे वल ध्यान दिओगे तद ही खुदा दे काम होने ने। जे केवल एक कि मैनू कोई देखे, मैनू कोई पसंद करे, मेरे नाल कोई खड़ा होवे, कोई मेरी मदद करे, नो नहीं, ऐडां दी कोई सोच लेके भगती ना करो। भगती करनी आ अपना अपना भार सानू आप चुकना पैना आ। ते जो मेरे जीवन दे विच जिम्मेवारी परमेश्वर ने तुहानू दित्ती है तुसीं ओनू फड़ना आ। किसे दी जिम्मेवारी अपने उत्ते ते अपनी जिम्मेवारी किसे नू ना दिओ। मैनू कई बार कई सेवकां ने कॉल की है, कई बार मैनू फेस टू फेस मिले भी आ, पास्टर जी जे जरूरत होवे तो संडे प्रेयर मीटिंग दे विच सानू सद्दो, असीं इन्ने इन्ने हज़ारां च प्रचार करदे आ, इन्ने हज़ारां दे विच भजन गाउने आ, असीं रात दा काम। नहीं, प्रचार के मैनू मेरी चर्च में खुदा ने संडे प्रेयर मीटिंग लिए मैनू ठहराया आ। मैं अपनी जिम्मेवारी कभी भी किसी को नहीं देवांगा। हाँ वर्शिप वास्ते तुसीं गल करदे आ, संडे वर्शिप वास्ते साडे कोल परमेश्वर ने प्रेमी दिते आ, वो कर रहे आ। जो कोई ऐतवार तो 12 होएगा तो जरूर सद्दा देवांगे, टाइम देवांगे, मौका देवांगे, सेवा देवांगे, तुसीं खुदा दी सेवा करियो। लेकिन जिहड़ी बुलाहट मैनू दित्ती गई असीं वो बुलाहट तो अपने आप नूं अड्ड नहीं कर सकते। हालेलुया। इस लैवल दे उत्ते इसलिए पहुंचा आ क्योंकि मैं अपनी बुलाहट दे वल हमेशा ध्यान दिता ते अपनी बुलाहट लई चौकस रहा, अपनी बुलाहट लई चौकस रहा। ते जे चौकस रहे आ तो खुदा ने अपने आप नूं प्रगट भी कीता, परमेश्वर ने अपनी आशीष नूं भी बहाल कीता, बरकतां दे रस्ते भी खुदा ने खोले। ये तद ही संभव होया जे अपनी बुलाहट दे वल ध्यान दे रखिया। ते कई बार इंसान की करता है 2-2 3-3 बुलाहटां लेके तुरिया हुंदा आ कि प्रभु भी बुलाहट दवे ते संसार भी बुलाहट दवे। जे तुसीं प्रभु नूं समर्पित हो, अपना जीवन समर्पित कर चुके हो कि मैनूं खुदा ने सद्दिया आ, परमेश्वर ने बुला लिया आ ते मेरी बुलाहट प्रभु दे वल्लों आ, मैं समर्पित हाँ अपने सिरजणहार जिउंदे यीशु मसीह दे लई, फिर दूजा मेरे तो मालिक लभण दी कोशिश ना करो। हालेलुया। जिहड़ा खुदा लई समर्पित है कि खुदा ओहदे लई काम नहीं करेगा, ओहदे लई काम करेगा। जुनाद समर्पित से परमेश्वर दे लई चलिया, परमेश्वर उन्हें काम लगा दिता कि नीनवा शहर चल। जदों उन्हें यह पता लगा कि नीनवा शहर के लोग पापी गुनाहगारी है और बहुत ज्यादा अत्याचार हुंदा उत्थे, तो मेरे जो एक मालिक की गल नूं लैके तुरिया, दूई भी नाल लई फिरदा रहा कि मैं नीनवा शहर जाण दी बजाय किसी होर पासे निकल जावां। हालेलुया। जो उन्हें यही सोच लिया कि मैं हुण नीनवा शहर नूं जिथे मेरा परमेश्वर मैनूं घल रहा मैं उत्थे नहीं जावांगा, मैं तरतीश नूं जावांगा, अपनी जान बचा लवांगा, तो मेरे जो उस वक्त ही जुनाह दी बुलाहट कैंसल हो गई, जुनाह दी बुलाहट कैंसल हो गई। तो जो जुनाह दी बुलाहट कैंसल हुई, खुदा ने नहीं कैंसल की, जुनाह ने आप की। परमेश्वर ने इस साइड भेजा सी, जुनाह इस साइड निकल गया। जदों इधर नूं देखण दे जाने इधर नूं देख लिया, उसे वेले अपनी बुलाहट तो भटकिया। लिखिया गया मौत दे मुंह दे विच 3 दिन 3 रातां पिया रहा। किहदे मुंह च? मौत दे मुंह च। कदी भी अपनी बुलाहट तो भटको ना,
कदे भी अपनी बुलाहट तो मेरे जो भटको ना ना अपनी बुलाहट नूं अपने जहन चो अपने दिमाग चो अपनी रूह जान चो भटकाउण दिओ। तुसीं जिस काम लई सद्दे गए हो उस काम नूं करी जाओ। जिस बुलाहट के अनुसार तुसीं सद्दे गए हो जदों उहदे विच तुसीं वफादार आ परमेश्वर एक नवा स्टैप एक नवी पोजीशन एक नवी मंजिल तुहानूं देवेगा। ते जदों असीं अपनी बुलाहट वल ध्यान नहीं दिंदे गे ते मेरे तो जिहड़ियां दो चार मंजिलां हुंदियां भी आ खब्बे सज्जे बनाईआं आ वो भी मेरे तो जीरो हो जांदियां हवा हो जांदियां वो भी नहीं मिलदियां उत्थों भी रह जांदे आ। फिर कहते हैं जी जिधर नूं जाने उधर ही फेल हो जाने जिधर नूं जाने उधर नूं फेल हो जाने आ। जिधर नूं जाने तुसीं जे फेल हुंदे फिर खुदा वल नूं चलना शुरू कर दिओ। खुदा तुहानूं फेल नहीं होण देवेगा। हालेलुया। परमेश्वर तुहानूं कदी फेल होण नहीं देवेगा। कदों फेल हुंदे जदों सज्जा खब्बा आप लभदे आ जो खुदा दी बुलाहट तो उल्ट चलना शुरू करते हैं। शाऊल खुदा दी बुलाहट तो उल्ट चलना शुरू होया कृपा खत्म हो गई दया खत्म हो गई। कहना हुण चल ते मेरे लिए तू यहोवा ते अगे मत्था टेक मेरे लिए तू परमेश्वर अगे मत्था टेक शायद मैनूं माफी मिल जाए। नहीं मिली माफी ना उन्हें मत्था टेकिया ना सैमुअल ने प्रार्थना ही की शाऊल दे वास्ते कुछ हाथ पल्ले नहीं पिया। सैमुअल अकाल चलाना कर गया इस दुनिया तो चला गया। बाइबल च लिखा है कि शाऊल ने एक जादूगर सद्दिया औरत सद्दी क्यों सैमुअल दी रूह नूं बुला लवे कि शायद फिर मैनूं माफी मिल ही जावे शायद फिर मैनूं माफी मिल जावे। टिकाणा फिर भी नहीं लगा क्योंकि जिहड़ा एक बारी भटक गया उहदे लई रस्ते बंद हो जांदे। हाँ जुनाह दे वांग जे वो वादा करके समर्पण करता है कि हाँ खुदावंद पिता परमेश्वर मैं अज तो लैके सिर्फ तैनू ही देखांगा तैनू ही तकांगा तेरे लिए चलांगा तेरे लिए उठांगा तेरे लिए बैठांगा। खुदा हो सकता माफ कर दे। खुदा हो सकता फिर तो उससे बुलाहट विच तुहानूं इस्तेमाल करना शुरू कर दे। खुदा हो सकता तुहानूं फिर तो उस स्थान ते खड़ा कर दे। पर जे असीं खुदा लई समर्पित होवांगे जे असीं परमेश्वर लई समर्पित होवांगे तो जे होवांगे नहीं कुछ भी हत्थ पल्ले पैना नहीं आ। इसे तरह जदों असीं एलिया दे जीवन नूं देखदे आ एलिया दे जीवन देखते हैं जो एलिया दे उठाए जाने का समा नेड़े आ गया ते परमेश्वर ने एलिया दे द्वारा अलीशा नूं चुनिया। एलिया दे द्वारा अलीशा नूं चुनिया। पढ़ांगे बाइबल में जाके सी पहला राजा 19 अध्याय देखते हैं कि बड़ी उदासी दे विच परमेश्वर नाल गल करनी चाहुंदा है क्योंकि उन्हें जान लिया सी कि बहुत सारे नबियां नूं मार दिता गया है बहुत सारियां जगबेदियां ढा दित्तियां गईयां ने। हुण वो डरिया होया कि शायद मैनूं भी मार दिता जाएगा। वो मौत तो डरदा है लेकिन खुदा नूं पता कि हुण इहदा भी समा आ गया नेड़े के वो उठाया जाना। मैं इहदी 15 तो पढ़दा हां तां यहोवा ने उसनूं आख्या जा अते उजाड़ दे राह दमिश्क नूं मुड़ जा अते उत्थे जाके हजाएल नूं मसा करके आराम दा पातशाह बना अते निमशी दे पुत्र येहू नूं मसा करके इजराइल दा पातशाह बना अते शाफाट दे पुत्र अलीशा नूं जो आबेल मोहला दा है मसा करके ओ तेरे थां नबी होवे। तां इउं होवेगा कि जेड़ा हजाएल दी तलवार तो बचेगा वो जेहू मारेगा और जेड़ा जेहू दी तलवार तो बचेगा वो अलीशा मारेगा। हुण ध्यान देना कि परमेश्वर ने इत्थे एलिया नूं कहा कि 3 बंदियां नूं मसा कर तिन्नां चों एक दा नाम सी अलीशा। हुण जो अलीशा नूं लभण दे लई गया आ बाइबल बयान करदी आ तां इउं होया कि जेड़ा हजाएल दी तलवार तो बचेगा पर मैं इजराइल विचों अपने लिए 7000 रख लए हन भाई सब जिन्हां दे गोडे बाल अगे नहीं निवे अते ओ सारे मूँह जिन्हां ने ओनू नहीं चुमिया तां ओ उथों चल पिया अते साफाट दे पुत्र अलीशा नूं हल बाउंदिया जा लभा। ओहदी 12 हलां दी वाही सी अते 12वीं जोग दे मगर ओ आप सी। एलिया ने ओहदे कोल दी लंघ के अपनी गोदड़ी अपनी लोई अपना शॉल ओहदे उत्ते पा दिता तां ओह बलदा नूं छड्ड के एलिया दे मगर दौड़ पिया अते ओहनूं आख्या मैनूं प्रवानगी दे जो मैं अपने मापियां नूं चुम आवां तां मैं तेरे पिछे लग जावांगा। उसने ओहनूं आख्या मुड़ जा मैं तैनूं की कीता। हालेलुया। कित्थे लभा कहंदा 12 हाल इकट्ठे चल रहे खेच 12वां लास्ट ओहदा है। एलिया उत्थे गया उन्हें अपना शॉल ला के अलीशा दे उत्ते पा दिता। अलीशा ने अपने बलद छड्डे ते एलिया दे पिछे चल पिया। हालेलुया। ये बुलाहट
ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਏਲੀਆ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਲੀਆ ਕਿਤੇ ਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਖੇਤ ਚ ਹਲ ਬਾ ਰਿਹਾ। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਥਾਂ ਨਬੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ? ਉਸ ਖੇਤ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ ਬਲਦ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਏਲੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਲ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਖੇਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਏਲੀਆ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਪੰਜਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ, ਉਹ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਉਹ ਬਲਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿੰਨਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੈਤੇਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੌਂ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਰੇਜ਼ੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਗਾਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਫੰਨੂ ਪੈ ਕੇ ਗਾਂ ਕੀ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਲਦ ਵੀ ਗਏ, ਖੇਤ ਵੀ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਏਲੀਆ ਦੇ, ਏਲੀਆ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਬੈਤੇਲ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਜਾ ਕੀ ਤੇ ਖੱਬਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਤੇਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਰੀਹੋ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਚੱਲਾਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਫਿਰ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੱਦਿਆ ਆ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਆ ਬੁਲਾਹਟ, ਇਹ ਆ ਬੁਲਾਹਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰਪਣ ਸੀ, ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਲਈ। ਤੇ ਬੁਲਾਹਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਆਈ? ਜੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਬੁਲਾਹਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਏਲੀਫੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਬੇਵਸ ਹੋ ਗਿਆ ਏਲੀਆ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਹਰਾ ਮਸਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗ ਦਾ ਬਾਂਬਰੋਲਾ ਆਇਆ, ਰੱਥ ਆਇਆ, ਬਾਂਬਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਰੱਥ ਆਇਆ, ਏਲੀਆ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਰੱਥ ਸਣੇ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਦੀ ਗੋਦੜੀ, ਭਾਵ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੌਲ ਜਾਂ ਲੋਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਤਾਂ ਇਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਦੋਹਰਾ ਮੱਸਾ। ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਏਲੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਕ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਲੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੁਲਾਹਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੌਲਦ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੁਲਾਹਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੁਲਾਹਟ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਮੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਾਭ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬੁਲਾਹਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ, ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਰ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰਬੁੱਧ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁਲਾਹਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ। ਜੇ ਬੁਲਾਹਟ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੱਦਿਆ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਦਿਆ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਓ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।